نہ آپ سندھی وڈیرے، نہ آپ کا کوئی لمبا چوڑا سیاسی پس منظر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق ہے، اب آپ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر ہیں، آپ میں کیا خاص بات ہے کہ اس عہدے تک پہنچے؟ مجھے سیاست کا بہت زیادہ شوق تھا، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے ہمیشہ ٹرینڈز کو، ٹریڈیشنز کو ہٹا کے لوگوں کو آگے پروموٹ کیا ہے۔ تو میرا شوق تھا، میں یونیورسٹی لیول پہ پالیٹکس کرتا تھا، پھر آ کے اپنا بزنس کیا، کاروبار کیا، اور کاروبار کے بعد جب کاروبار سیٹل کر لیا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے وہ پالیٹکس میں بھی ایک شوق تھا۔ اور پھر بی بی شہید سے میری ملاقات ہوئی 2-3 دفعہ، اس میں محترمہ نے بہت اپریشیٹ کیا کہ اس طرح کے نوجوان آگے آئیں، پھر مجھے موقع دیا کہ میں الیکشن لڑیں۔ تو میری پہلی الیکشن تھی وہ اس وقت کے حالات میں مشکل سیٹ تھی تھر پارکر کی، اور اس وقت ارباب غلام رحیم چیف منسٹر تھے، تو میں نے مشکل سے مشکل سیٹ جو ہے وہ کانٹیسٹ کی، اور پھر الحمدللہ پارٹی نے دیکھا کہ ٹھیک ہے محنتی لڑکا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی محنت کی وجہ سے آپ یہاں پہنچے ہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ ایفرٹس کو دیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ شوق اور محنت دونوں چیزیں شامل ہیں۔ کبھی جیل میں اور کبھی اقتدار کی ریل میں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اتنا مد و جزر؟ دیکھیں، وجہ تو میں کہتا ہوں نصیب کی بات ہے، جب اسیر بھی ہوتے تب نصیب کی بات ہے، وزیر ہوتے تب بھی نصیب کی بات ہے، لیکن اگر آپ وزیر بنتے ہو پھر آپ ڈیلیور کیا کرتے ہو وہ امپورٹنٹ ہے، کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا ڈیلیور کرتے ہو۔ نہیں، کیوں آپ کو جیل میں بھیج دیتے ہیں؟ پھر کیا وجہ، کیا سمجھتے ہیں اصلی وجہ کیا ہے؟ بس شاید کبھی کبھی کہتے ہیں زیادہ بولنا بھی گلے میں پڑ جاتا ہے، کبھی آپ جو ہے کچھ زیادہ بولتے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو میں ایک چیز طور مثال دے دوں کہ بیچ میں ابھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی 3.5 سال، تو جو بولتا تھا اس کو صبح کو ٹاک شو میں بات کر رہا ہوتا تھا، شام کو نیب کا کال اپ نوٹس آ جاتا تھا۔ وہ ایک الگ ماڈریٹ قسم کی آمریت عمران خان نے انجوائے کی، اور اس کے علاوہ ایسے پہلے بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے مخالفین کو چن کے جو زیادہ بولنے والے ہیں یا جو ذرا ایگریسو ہوتے ہیں، مطلب تنقید برداشت کرنے کا جو مادہ جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں میں ہے۔ یہ صرف پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے جب 5 سال حکومت پہلے پریزیڈنٹ تھے، ایک بھی سیاسی قیدی جیل میں نہیں تھا۔ آج بھی اگر سندھ میں ہماری حکومت میں کوئی سیاسی اسیر جیل میں نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے تو یہ سوچ نہیں رکھی، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ یہ ہے آمرانہ مائنڈ سیٹ کہ جی میرے خلاف اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے کی تو اس کو گرفتار کر دو۔ یہ انفارچونیٹلی یہ پی ایم ایل این کے دور میں بھی رہا ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس طرح کی چیزیں رہی ہیں۔ آپ کے ایک انکل سراج میمن بہت بڑے صحافی رہے، پہلے وہ بیوروکریٹ تھے، پھر کالم نویس بھی بنے، بہت بڑے سندھ کے اخبار نویس بھی تھے، اور آپ کے والد ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے، تو تھوڑی تفصیل بتائیں اس حوالے سے۔ میرے چچا بالکل وہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر بھی تھے پاکستان کے بڑے، اور اخبار بھی ان کی ہلال پاکستان پہلی سندھی اخبار جو بھٹو صاحب نے نکالی تھی اس کے وہ ایڈیٹر بھی تھے، اور بھٹو صاحب کے ساتھ وہ 74 ملک انہوں نے ساتھ وزٹ کیے تھے۔ میرے والد صاحب ٹرانسپورٹر تھے، اور تھوڑی سی ٹرانسپورٹر تھے، محنتی تھے، اور الحمدللہ ہمیشہ انہوں نے اچھے طریقے سے ہمیں پالا، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھا۔ میں نے سول انجینئرنگ کی، میں نے ماسٹرز کی، تو والد صاحب نے ہی ساری وہ چیزیں کی۔ اس کے بعد میں خود سیلف میڈ آدمی، میں نے کاروبار اپنا سارا خود شروع کیا۔ بیٹوں کے ہمراہ ناشتہ کیا۔ آپ بتائیں اپنے فادر کے بارے میں، ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے، اور کس بات پر آپ ذرا انہیں سمجھاتے ہیں کہ بابا یہ نہ کیا کریں؟ اچھی بات یہ ہے کہ ان کی ہمیشہ سب کے لیے نیت بہت اچھی رہتی ہے، اور کسی کے لیے برا نہیں چاہتے، اور ان کی جو ایک ایسی بات ہے جس میں ہم سب سمجھاتے ہیں کہ سب پہ اعتبار بہت جلدی کرتے ہیں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا او لیولز GCSEs لنڈن سے کیا، یونیورسٹی بھی لنڈن سے بزنس مینجمنٹ میں کیا، اور دبئی سے پھر میں نے ایک فرینچ کورس کیا تھا۔ پالیٹکس بھی کرنا چاہتا ہوں میں، اور ساتھ ساتھ بزنس بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ جو پالیٹکس ہے اس کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے ہمارے شہروں میں، تو کیا وجہ ہے؟ کیا کریں کہ اس کو ٹھیک کر لیں؟ ہر انسان اپنے اس پہ جج کیا جاتا ہے اپنے کام پہ، تو جو اچھا کام کرے گا اس کو سب اچھے کام سے یاد رکھتے ہیں،
तो कोशिश तो हमने जितना टाइम किया है पॉलिटिक्स, तो वही कोशिश की है कि कोई अच्छा काम करें कि लोग हमें अच्छे काम से याद रखें। क्या समझते हैं यूथ क्या चाहती है पॉलिटिशियन से? वो भी काम चाहती है, वो भी बेहतर एक मुल्क चाहती है, बेहतर शहर चाहते हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ चाहते हैं और एक बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं। जी बेटे, आप बताएं अपने फादर के बारे में, हाउ मच ही लव यू, और ये बताएं कि दूसरे वालिदैन से किस तरह मुख्तलिफ है? मेरे जो बाबा हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपने सारे बच्चों से इक्वली प्यार करते हैं, और जो उनको सारे वालिदैन से अलग बनाता है वो ये बात है कि वो हर बात, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन के आपसे बात करेंगे, जो मुझे लगता है हर वालिदैन नहीं करता। वो समझते हैं बात। क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी 11th ग्रेड में पढ़ रहा हूँ ब्रिटिश ओवरसीज़ स्कूल में। इसके बाद मैं अपने A-levels कराची में ही करूँगा, फिर यूनिवर्सिटी के लिए अब्रॉड जाऊँ। कहाँ जाएंगे? USA। सिंध के सेक्रेटरीज और अपने साथ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को भी नाश्ते पर मदऊ किया। अपने सेक्रेटरीज और स्टाफ के साथ मीटिंग की। घर से रवाना हुए। कराची में चलने वाली नई ईवी बसेस में बैठकर सफर किया। साल से कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट रहा है और सिंध हुकूमत से हमेशा लोगों को शिकायत थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब आपने ट्रांसपोर्ट तो शुरू की है, और कितनी बसें हैं और कितने लोगों को केटर कर रही हैं? सोहेल साहब, बिल्कुल कराची का एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी कई मुल्कों से ज़्यादा जो है एक शहर की आबादी, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की ये हिदायतें थी। फिर उस पर चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने उस पर अमल दरामद करते हुए हमें ये टास्किंग दी। इस वक्त हम जिस बस में बैठे हुए हैं ये EV बसेज़ हैं। ये माहौलियात के हिसाब से दुनिया में आइडियल तरीन बसेस का ट्रांसपोर्ट समझी जाती है, और ये पाकिस्तान में मैं बताता चलूँ कि पहला शहर है कराची और सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिसने EV बसेस ये इम्पोर्ट की। फिर पिंक बसेस, अब ये भी है जो बस यहाँ गुजर रही है, आप देखें ये है हमारी पीपल्स बस सर्विस है, ये वो जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान की पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जिसने ख़वातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो शुरू किए हैं। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए। इसमें मज़े वाली बात है कि अभी हमने जो ड्राइवर्स ट्रेन किए वो भी ख़वातीन हैं। इन बसेस को आप जाके देखें कि ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ये इस तरह की सिर्फ ख़वातीन की बसेस पूरे UAE में नहीं मिलेंगी, पूरे UK में नहीं मिलेंगी, पूरे US में नहीं मिलेंगी, किसी मुल्क में नहीं मिलेंगी। जब हमने ये शुरू किया तो आपके इंटरनेशनल जरीदों ने इस पर रिपोर्ट्स ली, जर्मन जरीदों ने इस पर रिपोर्ट्स ली। कितनी बसेज आप टोटल लेके आए हैं? जो इस रोड पे हैं वो 350 बसेस चल रही हैं। शहर में कितनी डिमांड है और कितनी आप पूरी कर रहे हैं? यहाँ पे हज़ारों बसेस की डिमांड है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, लेकिन उसको अब पूरा करने के लिए हम BRTs बना रहे हैं। BRTs जो वो उसके अलग सेपरेट ट्रैक होंगे। ऑरेंज लाइन BRT हम कंप्लीट कर चुके हैं, रेड लाइन BRT का काम हम शुरू कर चुके हैं, येलो लाइन BRT का काम वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। आप कितने मुसाफिरों को केटर कर रहे हैं और है कितने इस वक्त रोज़ पैसेंजर कितने होते? 2,25,000 वो जो मुसाफिर हैं उनको ये हमारी बसेस इस वक्त इसको अवेल कर रही हैं ये फैसिलिटीज़। लेकिन जो हमारे BRTs बन रही हैं और मज़ीद बसेस भी हम लेके आ रहे हैं। कितने पैसे खर्च किए हैं आपने इस मद में? हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी कॉस्ट है। हमारा जो रेड लाइन BRT है वो हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम कर रहे हैं। जो येलो लाइन BRT है वो वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं। तो वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और वो अरबों रुपए जो है वो कराची के आवाम के लिए हुकूमत सिंध जो है वो खर्च कर रहे हैं। नहीं तो आपने बसेस सिंध हुकूमत की अपनी हैं या प्राइवेट लोगों की है? क्या तरीके, मोड क्या है? ये मोड ये कि सिंध हुकूमत ने बसेस ये परचेज़ की हैं, ख़ुद हमने परचेज़ किए, फिर हमने इसको जो है इसका ऑपरेशन जो है वो आउटसोर्स किया है। और उस पर इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि 30-35 किलोमीटर का भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं सिर्फ 50 रुपये भर रहे हैं किराया। पंजाब में ये हुआ था कि नई बसेस आती थी, फिर उसके स्पेयर पार्ट्स चोरी हो जाते थे, मिसमैनेजमेंट होती थी, वो शोबा ही ख़त्म हो गया। आपने इसके लिए क्या इंतज़ाम किया? यस, बहुत अच्छा किया हमने। इसके ऑपरेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। ऑपरेशन को आउटसोर्स इस तरह किया हुआ है कि NRTC जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है वो इस वक्त हमारा बस ऑपरेटर है यहाँ पर। इनकी मेंटेनेंस उनकी ज़िम्मेदारी है, इसके ड्राइवर उसकी सैलरीज उनकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है।
اللہ